जय श्री जगन्नाथ सृजन प्रतिभा यूट्यूब परिवार रे आपण समस्त श्रोता बंधु मानू हार्दिक भाव जनाऊछु स्वागतम। प्रतिटी आभासी आसर रे आपण माने शुणुथिबे कविता गल्प। आसंतु शुणिबा एक प्रबंध। प्रबंधटी शीर्षक हेउछि मनोज साहित्य रे मानव जीवन और मानविकता। मनोज साहित्य रे मानव जीवन और मानविकता। प्रबंधटीर लेखक होउछंती त्रिनाथ नंदे, स्नातक प्रथम वर्ष ओडिया भाषा और साहित्य विभाग फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय बालेश्वर। तेबे प्रबंधटी आरंभ करुछु। सकाळ जेबे उदय हुए सेबे सेबे काउर काको, कोहिलीर तान, कुकुड़ार शब्द आउ अन्य पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द तो निश्चय शुभिब। से सबु न शुणिले दिवाकरंकर आउ एक नुआ आविर्भाव हैला बोली आमे किपरि जानिबा। से सबु बिना सकाळटा पूरा खाँ खाँ। सेहीपरि जड़े प्रख्यात प्रज्ञा पुरुष तथा विख्यात शिक्षाविद मनोज दास वर्तमान संप्रति से आम पाखरे अमर हो रही। हाथर झरकाली झरी पड़ी केते कथाचित्र आ कविता। से सबको विचार को नहीं आमे गोटाए गोटाए निष्कर्ष रे पहुँचवा। आधुनिक ओडिया कथाशिल्पी मनोज दास। से आधुनिक ओडिया कथाशिल्पी मनोज दास। बिंदु मध्य सिंधु परी उपकूलवर्ती जिला बालेश्वर एक शांत स्निग्ध कांत कमनीय एवं प्राकृतिक बनानी रे पूर्ण तांको मातृभूमि और मातृभाषा एक स्वतंत्र बहन करुथुबा गाँ संखारी। पादे दी पाद आगेले ओडिशार परिसीमा बलय। प्रकृति एवं पर्यटक मानकर एक मिलन स्थल। ओडिया बंगला सम्मिश्रण रे सेठी गढ़ी उठे एक स्वतंत्र भाषा जहाकू सेठारे आंचलिक भाव कहती देढ़ बंगला। ना ओडिया ना बंगला। से जहाँ भी हो ना कहीं से बालिया माटी रे तांकर बाल्य जीवन बीते। कैशोर बयसरू साहित्य रे से सन्निवेशित करथिले। परे परे उच्च शिक्षा पई प्रथमे विश्वनाथ एकाडेमी जमालपुर जलेश्वर बालेश्वर, तापरे बालेश्वर जिला स्कूल, तापरे फकीर मोहन कॉलेज। परे परे शिक्षारू शिक्षाविद भावे आविर्भूत हुअन्ति मनोज दास। संखारीठू आरंभ होई शांतिनिकेतन रे कर्मशालार शेष हुए। ता भितरे तांको दुआतरु झरीछि केते शब्द, शब्दमाळ, माळरू पांडुलिपि। से शिल्पी शाला गर्भगृहरु भ्रूण धीरे धीरे धरावतारण हुए तांको साहित्य संतान मानक द्वारा। अरण्यक, शेष बसंतर, चिठी, लक्ष्मीर अभिशाप, मनोज कथा और कहानी, अवलोकरा कहानी, आबु पुरुष और अन्य कहानी, चतुर्थ बंधु और अन्य कहानी परी केते कौन संकलन पुस्तक आ लेखालेखी। प्रतिटी साहित्य कृति रे देखा दिए मानव और मानविकतार गंगशिउली चंपा परी अनेक किछि। दार्शनिक की ओर केगार्ड जेपरी कहिथिले मनुष्य प्रकृतिर अन्य जेकोसी जीव परी केवल जीवन धारण करिबा पई संसार रे जन्म ग्रहण करि नाही। से कौनसी एक उच्चतर अन्वेषण एवं उपलब्धि लगी एही संसार को मनुष्य रूपे आसीछि। ठीक से एहीपरी एक मानवीय उपलब्धि भितरे मनोज दास जीवनर सत्य अन्वेषण रे ब्रती होइछन्ति।
ସାହିତ୍ୟକୁ ମଣିଷର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଣିଷ ଜୀବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଓ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଣିଷର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଣିଷ ଜୀବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଓ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ତାର ଚେତନାର ବିକାଶକୁ ତଥାକନ୍ତ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଅନ୍ତରର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ ନିଜ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ନାହିଁ ବା ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ସଂସାର ବର୍ଜନର ଆଦୌ କୌଣସି ଯୋଜନା ରହିନଥିଲା। ଆପଣାର ନିୟତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବିବର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସହାୟକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା ହିଁ ଏ ଆଶ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଣିଷର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଠାରୁ ଆଦୌ ପୃଥକ କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝୁଥିବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନୋଜ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା କ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଗଭୀର ଭାବରେ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ନିଜକୁ ବୁଝିଲେ ଜଣେ ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ସେ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମାନବର ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ସଫଳ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ ଆଧୁନିକ କାଳର ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓ ମାନବ ରସ ହିଁ ଏବେ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ରସ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, କରୁଣ ରସ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ପ୍ରଭୃତି ରସର ତତ୍ତ୍ୱ ମନେ ହୋଇଛି ଗୌଣ। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଛି ଜୀବନ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ। ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କେତୋଟି ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଜୀବନର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଜୀବନର ବହୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଗଳ୍ପରେ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇପାରେ। ମାନବକୁ ଅକୃତ୍ରିମ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ନାନା ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପରେ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରକାଶ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ମାନବ ଜୀବନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର କଥା ଲେଖୁଥିବାରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହିର୍ଜଗତର ଘଟଣା ସ୍ରୋତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହମାନ। ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, କବି, ନାଟ୍ୟକାର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବେଶର ଖବରର ସରବରାହରେ କାମ କରି। ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲେଖକ ଗଭୀରର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ। ମନୋଜ ଦାସ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ଚିତ୍ରିତ। ପୋଲିସ,
ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ରାଜନେତା, ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କିରାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅନେକ ବୃତ୍ତି ବା ଧନ୍ଦାର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମନୋଜ କେବଳ ସେହି ବୁଦ୍ଧିର ମଣିଷକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେହି ବୃତ୍ତି ବା ଧନ୍ଦାର ଖୋଳ ଭିତରେ ଅସଲ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷକୁ ସେ ଉତାରି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ବା ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଅଜସ୍ର ଅନୁଭବ ପୂରି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ମନୋଜ ଗଳ୍ପରେ ଭାସ୍ୱର ଓ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ। ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଠକ ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ପ୍ରେମ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛ। ଅନେକ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଏ ଗଳ୍ପଟି ମୋତେ କାହିଁ ନିଆରା ହୃଦ୍ବୋଧ ହୁଏ। ମାନବୀୟ ଆବେଦନକୁ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ସେ, ହେଲେ ମାନବର ଚରିତ୍ରରେ। କଚ୍ଛପର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହଂସମାନେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ପଣିଆକୁ କିପରି ମହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଜୀବନର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କେମିତି ଭୂମିକା ଥାଏ, ସହଯୋଗ ଥାଏ, ସେହିପରି କଥାଟିକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଭିତରେ ତୁଳନା କରି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ମାନବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।